नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर घंटा घंटा मिनिटे घंटा आउ किछि समय पर नुआ वर्ष को अपेक्षा राति पाइले बदली जीव तारीख वर्ष कैलेंडर जोड़ी हेबो आउ एक नुआ वर्ष नुआ अध्याय नुआ वर्षर सकाळ आरंभ गुरुवार पड़ुथिबारु एही दिन श्रीमंदिर प्रबल भिड़ तेणु एनेक 60 प्लाटून फोर्स मुतयन होइछंती। आज रातिर लक्षाधिक लोकंकर भिड़ जमिछि विशेषकर 2026 को स्वागत करिवार लागि 26 प्रकार योजना सरीछि एपटे भोजी भात सांग संध्यारे चलीछि शॉपिंग रो मजा विशेषकर कह जाउछि एथर ऑनलाइन सेवा किछि घंटा पई बंद रहिबो राति सारा पुलिस पेट्रोलिंग करिबो राति 12:30 रे आउ होई परिबो नाही बाहर सेलिब्रेट एनेकि सरकार कहिसंती व्यापक व्यवस्था होइछि अमान्य को माड़ हेबो एवं ता सहित जो माने एपट सपोर्ट करिवे सीधा हाजर भितरे पसिबे। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ मंदिर कैलेंडर रे गुरुतर त्रुटि अभियोग होइछि जगन्नाथ स्थान रे बलभद्र और बड़ ठाकुर जगह जगा को लेकिन जगन्नाथ प्रेमी सेवायत मन में असंतोष प्रकाश पाई स्पष्टीकरण देइचंती श्रीमंदिर मुख्य प्रसन्न अरविंद पाढ़ी यह एक पुराना तालपत्र चित्र जहा द्वारा स्लीपिंग क्रिएटिविटी बोली कहिसंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक श्रीमंदिर प्रसन्न पक्षर प्रकाशित कैलेंडर त्रुटि संपर्क स्पष्टीकरण रखी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी कहिसंती यह एक तालपत्र चित्र जहाँकि 300-400 वर्ष पुरातन शिल्पी द्वारा प्रदत्त चित्र को केवल कैलेंडर स्थानित कर चित्र शिल्पी क्रिएटिविटी छपा जाइथिबा कैलेंडर को पुनः प्रकाशित करा ना नहीं से संपर्क में कौन उत्तर रखिना श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। परवर्ती खबर आहरी 4 दिन घांटीब कुहुड़ी जाड़े थरिब ओडिशा आसंता 3 ରୁ 4 तारिख जाए घन कुहुड़ी संभावना तेबे कुहुड़ी 9टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग कटक खोर्धा नयगढ़ पुरी जगतसिंहपुर को येलो वार्निंग जारी कर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर कंधमाल को वार्निंग जारी कर कुहुड़ी समय अधिक रु अधिक ठंडा हेबो ता सहित गाड़ी धीर स्थिर चलैबो 24 घंटे राज्य में 12 शहर 10 डिग्री तले तापमात्रा रही सेपटे सर्वनिम्न तापमात्रा जी उदयगिरी रही जहाँ सबुठ ठंडा सहर पलटि 4.3 डिग्री रही जी उदयगिरी तापमात्रा। परवर्ती खबर नुआ वर्ष लागू हेबो 10 नुआ नियम आधार पैन लिंक करि नथिले बड़ असुविधा पैन कार्ड रद्द होई पारे कौन से सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में आपन पैन कार्ड अचल हो बैंक अकाउंट फ्रीज हो पारे विशेष कर कह केवल नुआ वर्ष नुहे बरम आसंता 1 तारिख टू सबुदिन आपन को ए नियम जदि न करथिबे आपण तुरंत पैन कार्ड बंद हो सहित आपण विभिन्न आर्थिक समस्या समाधान होगा पड़ो आईटीआर रिफंड फाइल रसीद बैंक सुविधा पाई परिबे नाही पैन कार्ड निष्क्रिय होगा सहित आपण को फाइन लगे गैस सिलेंडर दर कमिबो प्रति मास 1 तारिख रे कमुची एथर जनवरी 1 रे एलपीजी रंधन गैस कमर्शियल गैस कमियो बोली सूचना मिलुची सेपटे जनवरी 1 ठाରୁ राशन कार्ड नुआ नियम होइजिबो आउ ई केवाईसी डेट मध्य बाहरिबो नाही 2026 सरकारी कर्मचारी पई बड़ उपहार मध्य आसीबो आसंता 1 जनवरी 2026 रो अष्टम वेतन कमिशन लागू नै प्रबल संभावना रही जहाँ फल कर्मचारी दरमा 2 ରୁ 3 गुण बढ़ी चलिबो एपटे सरकार कहते मोदी सरकार एथर जो माने युवक युवती माने नुआ चाकरी करूचंती प्रोत्साहित करने 15,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर नववर्षर प्रथम दिन में श्रीक्षेत्र महाप्रभु दर्शन कर वर्ष आरंभ करने निमंते श्रद्धालु अपेक्षा करिसंती एही दृष्टि जिला प्रशासन पक्षर समस्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल कराई नववर्ष भिड़ तथा श्रद्धालु सुरक्षा एथर नजर रखी जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा डिसेम्बर 30 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 4 तारिख पर्यंत 6 दिन समस्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल कराई एने जिलापाल कार्यालय समस्त सरकारी कार्यालय को निर्देशनामा पठा दि जाइए।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପିୟୁସିସି ଅବଧି ସମୟସୀମା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ତେବେ ସରକାର ମାସେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯିଏକି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ପିୟୁସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ସରକାର ନେବେ କଡା ଆକ୍ସନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ରଖି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବିଭୂତି ଜେନା। ଅନିୟମିତତାକୁ ଦେଖି 42ଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବୁ। ଏହି ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଗାଇଲେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପିୟୁସିସି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟିକର ଆରଟିଓ ରୁ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଷ୍ଟିକର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନଥିଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ ରାସନ କାର୍ଡ, ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଯିବ ନାମ। ତୁରନ୍ତ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଳେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଇ କେୱାଇସି ବାକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ରାସନ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅବଧି ଆଉ ବଢିପାରିବ ନାହିଁ। ଇ କେୱାଇସି କରିନଥିବା ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରୁ 15,33,000 ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ଭିତରେ 9,39,000 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ସରକାର ଦେବେ। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। 8 ଲକ୍ଷ ମୃତକ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କାଟିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର 2 ଚକିଆ ଗାଡି ଚେକିଂ କଡାକଡି କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆରଟିଓକୁ ପରିବହନ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଳାଇଲେ ମାତ୍ରାଧିକ ସ୍ପିଡ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗଲେ ଗଣିବାକୁ ପଡିବ ଦଣ୍ଡ। ଏହା 3 ଓ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇ ଗାଡି ଚଳାଇଲେ ରଙ୍ଗ ରୁଟରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେଭି ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। 2 ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 1 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇ ଚାଲାଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଇ ଚାଲାଣ ପଇଠ ଅଫଲାଇନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଦୁହେଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆରଟିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜମା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 4ରେ ହେବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଏନେଇ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାନୁଆରୀ 4ରୁ ପଥ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉତ୍ସବ ଜନପଥର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ପଥ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ନିଜର କଳା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଯୁବପିଢି ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ନେଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ ଟିମ୍ ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଦଳ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନବୀନ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ହରାଇଥିଲେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ବୋଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଛି। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି 10 ଘଟିକାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଜିଠାରୁ ହୋଇଯାଇଛି। 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ଜନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପତ୍ର, ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦର୍ଶାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2025 ନୋମିନାଲ ଡିଜିପି ଆଧାରରେ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସରକାର ବର୍ଷ ଶେଷ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି 2026 ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହେବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଭାରତର ଜିଡିପି ବର୍ତ୍ତମାନ 4.18 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅଛି। ଏସହିତ ଜାପାନକୁ ଟପି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ରାତି 12ଟା ବା କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜ ଆସିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ। ଯଦି .apk ଫାଇଲ ଆସିଥିବ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡିଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆପଣ କ୍ଲିକ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମତଃ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏଇ ବର୍ଷ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାନେ ଏଥର ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରାର ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବ, 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢାଇଛନ୍ତି। କଳାକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବଢାଇଛନ୍ତି। ଏନେକି ବଡ ଖୁସି ଖବର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। 10 ଲକ୍ଷ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 10 ଜଣଙ୍କୁ। ଏନେକି ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲକ୍ଷ୍ୟପତିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେ ନେଇକି ଏସଏଚଜି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।